Chalo, guys, everyone, welcome everyone to Stadava classes. Let's see, we are studying mathematics. In that, we are studying the operations. I think operation, hai. The chapter name of the chapter multiplication हो गया. Then HCF and LCM, right? हे चालू केलं होतं ना आपण HCF and LCM. बरोबर की नाही? येस. प्रॅक्टिस एट 11 झाला ना आपला काल? गाईस थंब दाखवा फक्त मला. येस और नो? येस. प्रॅक्टिस एट 11 आपलं झालेलं आहे. Now, today we are going to take practice set 12. Find the HCF. Okay, guys, mute your sound, Shivani. Then 13 not will take today. Okay. So what is HCF? Need लक्ष द्यायचं. This is a basic thing you need to remember. तुमचा basic आहे. तर मी maximize केली screen. आवाज म्यूट करायचा. Anybody? शिवानी कोण राहिला आवाज म्यूट करायचा please. Please mute your sound. So what is HCF or GCD? It is also called as GCD. So what is GCD? GCD is the greatest common divisor. GCD और उसको हम क्या कहते हैं त्याला आपण काय म्हणतो हायेस्ट कॉमन फॅक्टर HCF त्याला HCF पण म्हणतो GCD म्हणतो both are the same things. So we are familiar with the HCF and LCM of positive integers. Let us learn something more about them. HCF and GCD. आवाज कोणाचा येतोय म्यूट करायचं साऊंड शिवानी. शिवानी म्यूट युअर साऊंड. शिवानी म्यूट युअर साऊंड. म्यूट नाही होते वाढायचे बघ दाखवतोय. ओके गुड आता झाला आवाज म्यूट. चलो. HCF and GCD. HCF or the GCD of the given number is the greatest common divisor. It is the greatest common divisor. लक्षात द्या. It is the greatest common divisor. So how are we going to get it? कसं घ्यायचं कसं मिळतं बघा. How are we going to get it बघा कसं मिळतं HCF. Now for that we have a method known as prime factors method. कोणती मेथड आहे प्राइम फॅक्टर्स मेथड. ओके आवाज बंद कर शिवानी प्लीज. हाँ. Now what is the example? First you have to find the HCF of 24 and 32. We have to find the HCF of 24 and 32. 24 and 32. Yesterday we have seen the factor. Factor कशा काय तुम्हाला सांगितलं मी. This is your vertical method. This is your horizontal method. This is your vertical method. This is your horizontal method. Right? Now. Okay. चलो. Then factors of 24. Factors of 24 काय तुमचे 4 6 are 24, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24. These are the factors of 24. See, 2 into 2 into 2 into 3. These are the factors of 24. Then factors of 32. What are the factors of 32? These are the factors. 2 into 2 into 2 into 5 times. हे तुम्हाला कसं आलंय तुम्हाला मी काल सांगितलेलं आहे. I already told you how हे कसं आहे ते तुम्हाला सांगितलं मी. So these are the factors. 2 2 2 2 2. How many times? 5 times. No. आता काय करायचं फर्स्ट यू हॅव टू फाइंड द फॅक्टर्स. फॅक्टर्स काढले एनी वन मेथड यू फॉलो का दोन्ही करायची गरज नाही याच्यामध्ये एनी वन मेथड. सो माझ्यामध्ये यू फॉलो दी हॉरिझॉन्टल मेथड. कोणती मेथड वापरायची तुम्हाला हॉरिझॉन्टल बघा. दिस मेथड इज बेटर टू फॉलो दिस हॉरिझॉन्टल मेथड. ओके हा. So factors of 24 are 2 into 2 into 2 into 3. Factors of 32 are 2 into 2 5 times. The common factor 2 लक्ष द्या नीट लक्ष द्या. Common factor 2 occurs thrice in each number. Therefore, HCF is 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So your HCF is 8. Your HCF is 8. समजलं का? समजलं का? नीट लक्ष द्या बघा. परत सांगतो तुम्हाला मी. हा बघा प्राइम कॉमन फॅक्टर बघा 2 2 2 यात पण कॉमन आहे इथे पण कॉमन आहे 2 2 2. नाव दिस 3 हा 3 इकडे आहे पण इकडे 3 आहे का कुठे नाहीये. ठीक आहे इकडे 3 आहे का तुम्हाला कुठे नाही आणि 2 इकडे एक्स्ट्रा आहेत. सो कॉमन काय व्हॉट आर द कॉमन थिंग्स. कॉमन थिंग्स तुम्हाला इथे ऑलरेडी अंडरलाईन केले बघा. 2 2 2 2 2 2. द कॉमन थिंग्स कॉमन जो नंबर आहे कॉमन फॅक्टर आहे तो आहे 2 आणि तो किती वेळा आला 3 टाइम्स. इट हॅज कम थ्राइस. Therefore
HCF is 2 into 2 into 2 is equal to 8. हा झाला तुमचा HCF कोणाचा 24 आणि 32 चा. Getting समजलं का? Guys, any doubt in this question you have? No, sir. No, sir. Okay. जय आव्हाड, जय आव्हाड. मग तन्मय सगळ्यांची नावं घेत नाही. शिवानी, कुणाल आला का? कुणाल नाही आला वाटतं. कुणाल ते वडील नसते घरी होते. चलो. This is a solved example. Similarly, जर 3 तुम्हाला दिले क्वेश्चन्स, 3 जर तुम्हाला दिले, जर इफ यू गिवन 3 नंबर्स, मी तुम्हाला सांगितलं की यू फॉलो ओनली वन मेथड. बघा, हॉरिझॉन्टल मेथड वापरली. फॅक्टर्स ऑफ 195, 5 into 3 into 13. फॅक्टर्स ऑफ 312, 312, 312, 2 into 2 into 2 into 3 into 13. हे कसं आहे तुम्हाला मी काय सांगितलेलं आहे. आय ऑलरेडी टोल्ड यू येस्टरडे की फॅक्टर्स कसे काढायचे, त्यामुळे त्याच्यावर परत मी जाणार नाही आता. 5 into 546 चे फॅक्टर झाले 2 into 3 into 7 into 13. नाव कॉमन फॅक्टर काय याच्यामध्ये बघा, 3 इज कॉमन. बघा 3 इज कॉमन. बघा इथे पण 3 आहे, तिघांमध्ये कॉमन पाहिजे. 3 इज कॉमन, देन 13 इज कॉमन. सी 13 इज ऑल्सो कॉमन. सो 3 इज कॉमन अँड 13 इज कॉमन. सो कॉमन फॅक्टर्स आर 3 and 13. इच अकर्स वन्स. मग फक्त त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. 3, सो HCF इज इक्वल टू 3 into 13, that is 39. So your answer is 39. Your answer is 39. समजलं? सो समथिंग कॉमन तुम्हाला मिळाले की त्याचा मल्टिप्लाय करायचं, विल गेट आन्सर. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, त्याच्यामध्ये कॉमनच नाहीये बघा. देर इज नो कॉमन. फाइंड द HCF. तुम्हाला 10, 15, 12 चा HCF काढायचा आहे. सो फॅक्टर्स ऑफ 10, 2 into 5, 2 5 are 10. Factors of 15, 3 5 are 15. Factors of 12, 2 2 are 4, 4 3 are 12. बघा, नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज कॉमन फॅक्टर. आता कॉमन काहीच नाही, त्यामुळे आपण 1 घ्यायचा. काय घ्यायचा? 1 घ्यायचा. Therefore HCF इज डायरेक्टली 1. जर काहीच कॉमन नसेल, बघा कॉमन तिघांमध्ये पाहिजे, लक्षात घ्या. युश कॉमन बघा तिघांमध्ये. आता बघा इथे 5 इथे आहे, इथे आहे, पण इथे 5 कुठे आहे का? नाहीये. नाव इथे बघा 2, बघा फर्स्ट मध्ये 2 आहे, सेकंड मध्ये, थर्ड मध्ये 2 आहे, पण इथे 2 आहे का? नाहीये. तो कॉमन आपल्याला सगळ्यांमध्ये पाहिजे, तिघांमध्ये कॉमन पाहिजे. यू शुड हॅव कॉमन इन ऑल द नंबर्स. ओके, तिघांमध्ये कॉमन पाहिजे. कॉमन काहीच नाही, therefore HCF is 1. Therefore your HCF is 1. Getting? नेक्स्ट बघा. अजून एक एक्झाम्पल बघा, म्हणजे आपल्याला पुढे सोडवता येईल. देन व्हॉट इज द क्वेश्चन हियर? You have to find the you have to find the HCF of 60, 12 and 36. 60, 12 and 36. Now the factors of 60, 2 into 2 into 3 into 5. Factors of 12, 2 into 2 into 3. Factors of 36, 2 into 2 into 3 into 3. Now common factor. आता इथे तुम्हाला लिहायचं HCF is equal to common factor काय? 2 is common here. Then again another 2 is also common. बघा इथे 3 is also common. Okay, so your HCF is 2 into 2 into 3. 2 2 is 4, 4 3 is 12. So this is your answer. तुम्हाला या मेथडने लिहायचं. You have to write answer in this method. Okay, समजलं? Now we'll solve the next practice set. आपण solve करूया बघा. This is vertical method. Vertical method so तुम्हाला सोपं आहे, ते पण दाखवून देतो बघा. Vertical method also same questions. 60, 12 and 36. 60, 12 and 36 आहे. थोडंसं वर्टिकल मेथड थोडीशी डिफिकल्ट वाटते मला, माझ्या मते. तुम्हाला वाटते की सोपे बघा, बट जनरली पीपल फॉलो द फर्स्ट मेथड, दॅट इज द हॉरिझॉन्टल मेथड. सो व्हॉट आर वी गोइंग टू डू? बघा, हे तुमचे नंबर्स आहेत 60, 12 अँड 36. हे नंबर आपल्याला दिलेले आहेत ना. ऑन डिवाइडिंग बाय 2, बघा 2 ने डिवाइड केलं सगळ्यांना, वी गेट 30, देन वी गेट 6 and then we get 18. बघा 60 चं 30 आलं, 12 चं 6 आलं, and then 16 चं 18 आलं. Again dividing by 2 we get 15, 3, 9. Now at this stage 2 ने divide होणार नाही, so we are dividing by 3. 3 5 are 15, 3 1 are 3 and 3 3 are 9. आता याच्यामध्ये परत डिवाइड होईल का? इथे नाही. You won't get factors. आता याच्यामध्ये काही कॉमन नाहीये, so you won't get factors. 5 1 3. ठीक आहे, सो these are the common factors. हे कॉमन फॅक्टर झाले तुमचे. your HCF is 2 into 2 into 3. हे पण इझी, असं काही नाहीये, पण फक्त एवढं की आय थिंक द फर्स्ट वन मेथड इज इझी, राईट? विच मेथड यू वॉन्ट?
Yes, guys, tell me which method, first or second, this method or the first one method? कोणती मेथड पाहिजे? सर हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल इझी पडेल माझ्या मते. सो नाव यू नो, काय नाही लक्षात ठेवा तुम्हाला, इफ वन नंबर, वन ऑफ द नंबर ऑफ द, बघा लक्षात द्या, if one of the given numbers is a divisor of all the others, that then it is the HCF of the numbers. If no prime number is a common factor, then common divisor, then one is the HCF. समजलं? तर काहीच कॉमन नसेल तर वन घ्यायचा HCF, आणि कॉमन असेल तर कॉमन नंबर घ्यायचा, आणि हाऊ मेनी जे जेवढे कॉमन नंबर्स आहेत ते तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचे. ना the division method for finding the HCF. डिव्हिजन मेथड फाइंडिंग द HCF. आपण डिव्हिजन मेथड आता नाही घेणार आहे बघा, त्याच्यामुळे आपला क्वेश्चन नंबर 2 डिव्हिजन मेथडचा. ना फर्स्ट विल सी दिस वन, फाइंड द HCF ऑफ 25 and 40. फाइंड द HCF ऑफ 25 and 40. ओके, चलो इकडे तुम्हाला दाखवतो मी तुम्हाला. जस्ट अ मिनिट, थोडं मी मोठं करतो. 24 and किती आहे? 24 and just 24 and sorry 25 and 40. 25 and 40 है ना क्वेश्चन, 25 and 40. ना बघा मेथड तुम्हाला माहिती आहे, वरची तुम्हाला हॉरिझॉन्टल मेथड दाखवली होती, ती मेथड तुम्हाला वापरायची. दिस मेथड 60 आणि सॉरी, so 25 is equal to, what are the factors of 25? Find 25. Then what are the factors of 40? What are the factors of 40? First 2 into 20. Then इथे लिहू शकता तुम्ही, you can write here factors of 25. Factors of 25. Then you can also write here that factors of 40. Factors of 40. ठीक आहे. सो फॅक्ट मी तुम्हाला मुद्दा मोठी स्क्रीन करून दाखवतो, थोडंसं अजून लहान करू का? एक मिनिट. ठीक आहे, चलो. आय थिंक हे विजिबल आहे सगळ्यांसाठी. नाव 2 into 20. 2 into 20. पण त्याला अजून फॅक्टराइज करा. Yesterday I told you how to do it. So 2 into 10, right? And finally you get so finally you get 2 into 2 into 10. 10 चा फॅक्टर काय? 2 into 5. Okay, 2 into 5. So now see, you got factors of 25 and you also got the factors of 40. Now what are the common factors? Common factor काय त्याच्यामध्ये? 5. बघा, this is the common. मेरा circle करतो and circle करतो. This is the only common factor. 5. 5 is the only common factor. So कसं लिहिणार तुम्ही बघा, how are we going to write? So कैसे लिखोगे? So common factors 5, therefore HCF, okay, therefore sorry, HCF is equal to 5. Okay, HCF is equal to 5. HCF is equal to 5. बघा दिसतं तुम्हाला? ठीक आहे, बघा तुम्हाला परत दाखवतो बघा सगळं. ओके, कॅन यू सी? कसं केलं आपण बघा, नीट लक्ष द्या. क्वेश्चन का तुमचा 25 into 40 आहे. फॅक्टर्स ऑफ 25 किती आले? फॅक्टर्स ऑफ 25 5 into 5. देन फॅक्टर्स ऑफ 40. फॅक्टर्स ऑफ 40 किती आले तुमचे? 7 into 2 into 20. So 2 into 2 into 10. 2 into 2 into 2 into 5. That 5 to the 10, 10 to the 20, 20 to the 40. Common factors only 5. बघा, only 5 is the common factor. मग त्याला आपण तुम्ही अंडरलाईन करू शकता. You can underline it. So see, you can underline it. You can underline. असं अंडरलाईन दाखवू शकता तुम्ही.
सो दिस आर द कॉमन फॅक्टर. बघा अंडरलाईन दाखवलं 5 कॉमन फॅक्टरला. समजलं का? असं क्वेश्चन सोडवाय तुम्हाला. येस, समजलं सगळ्यांना? सगळ्यांनी मला साऊंड चालू करून सर. क्वेश्चन 1 सगळ्यांना Sir. कळालं? येस गाइस, एनी प्रॉब्लेम? शिवानी, हो सर. आर यू देअर? शिवानी आर यू देअर? का गायब झाली? आहे, शिवानी आहे. प्रतीक्षा कळलं का? सोपं आहे की नाही? Yes, sir. ओके, चलो. हो नेक्स्ट सर. बघा. हां, नेक्स्ट बघा. स्क्रीन दिसते ना? हे क्लिअर दिसतं सगळ्यांना तुम्हाला आता वर्ड मधलं? चलो नेक्स्ट वन बघा काय आहे तुम्हाला. 56 and 32. 56 and 32. So 56 and 32, yes. No sir, no dot. Okay guys, welcome. 56. 56 and 32, right? 56 and 32. So what are the factors of 56? Factors of 56 क्या आएगा बताओ मुझे. 2 into 28, right? 2 into 28. Then factors of 28 झालं. Then 28. ओके, परत त्याला पुढे अजून घेऊन जावं लागेल आपल्याला. Then 2 into 2 into 14. 2 into 2 into 14. Then the 14 कशी आहे तुमच्या परत 2 into 7, right? 2 into 7. तर मी तुम्हाला डायरेक्टली या स्टेपला घेऊन जातो. तुम्ही प्रत्येक स्टेप दाखवत नाही सोडून तुम्ही सोडवता. So the factors are 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, right? समजलं एवढं? Then factors of 32. Factors of 32 इथे पण तुम्हाला डायरेक्टली घेऊन जातो, पूर्ण दाखवत नाही सोडून मी. चलो. Here 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 12, 32. So these are the factors. Just a minute. थोडं मार्जिन वाढवून देतो थोडं. एक सेकंड ना, थोडं चालू ठेवा. चलो, let's see. Factors of 56 किती आले तुमचे 2 into 2 into 2 into 7. Then factors of 32 किती आले 2 into 2 into 2 into, so 5 times 2. So what are the common? Common काय 1 2 and 3, right? हे common तुमचे. This is 1, this is second, and then. So the common factors are 2 into 2 into 2. Therefore, HCF is equal to 2 into 2 into 2. That means 2 to the 8, 8 to the 2 to the 4, 4 to the 8. So this is your answer. समजलं का? आपण आन्सर पण क्रॉस चेक करूया. चला, परत नाही तर गडबड होती, कधी तुम्हाला वाटतं की बरोबर आहे की नाही. सो पेज नंबर 28 आहे इथे 1110. बघ, फर्स्ट आन्सर 5 आलं, सेकंड आन्सर 8 आलं. सी हियर, फर्स्ट आन्सर बरोबर आहे आपलं आणि सेकंड आन्सर सुद्धा बरोबर आहे. गेटिंग? हे तुमचं आन्सर आहे. सो वी आर गोइंग इन द राईट डिरेक्शन. ओके, समजलं? आपण बरोबर राईट डिरेक्शन मध्ये जातोय. आता थोडं थर्ड वाले तुम्हाला दाखवतो. 40 60 75. याच्यात कोणाला डाऊट आहे का गायस? या स्लाइड मध्ये तुम्हाला डाऊट आहे कोणाला? नो सर. नो. मी ऍक्च्युली काय, माझ्याकडे जागा जास्त नाहीये, त्यामुळे मी प्रत्येक स्टेप लिहितो. तुम्ही प्रत्येक स्टेप लिहून दाखवायचे, लक्षात घ्या. 2 into 28, मग 2 into 2 into 14, मग 2 into 2 into 2 into 7. असं तुम्ही प्रत्येक स्टेप दाखवायचे. डायरेक्टली काही दाखवायचं नाही तुम्ही मला, म्हणजे डायरेक्ट मी जसं केलं तुम्ही करायचं नाहीये. देन काय तुम्हाला क्वेश्चन इज 40 60 75. 40 here, 40 60 75. So factors of 40
Factors of 40. Yes, Siddhant, tell me. What happened? सर सगळं मेथड वगैरे लिहून दाखवायचंय का? Yes, each and every method. Each and every step हा दाखवायची. चालेल. Huh? Now, factors of हा 20. चालेल सर. Okay. Factors of 20 काय ना सांगा रे मला. Factors of 20. Factors of 20 तुमचे काय असणार? 2. 2 to the 4. 4 2 to the 4. 4 to the 8. 8 5 the 40. बरोबर? 8 5 the 40. Then factors of 60. Factors of 60 काय आहे तुम्हाला? Factors of 60. 2 2 to the 4. Then 4 3 is 12. यहाँ पे 3 आएगा. 4 3 is 12. मी डायरेक्ट करतो पण माझा पार्ट असं तुम्ही डायरेक्ट करायचं नाही. तुम्ही नीट सोडवायचं, प्रत्येक स्टेप दाखवायची मला. So 5 3 is 15. 15 2 is see 5 3 is 15. 15 2 is 30. 30. Okay, these are the factors. Then also you have to find the factors of 75. हॅलो Yes, हॅलो शिवांश बोल. सर. बोल. काय झालं? सर इकडे रेंज नाही पकडत आहे नीट. हा असू दे, नंतर बघ. आता जेवढं होईल तेवढं होय. परत जॉईन कर. हा परत जॉईन कर, काही Yes, प्रॉब्लेम sir. नाही. हा 75. सो 75 डायरेक्टली 5 ने होणार, नाही 3 ने होणार. 3 3 5 जा 15. 15 5 जा 75. 5 5 ओके राईट. नाव आता बघा याच्यामध्ये नीट लक्ष द्या. नाव आता कॉमन काय मला सांग याच्यामध्ये. येस, प्रतीक्षा सांग कॉमन फॅक्टर सांग मला. प्रतीक्षा कॉमन फॅक्टर सांग. तिघांमध्ये कॉमन पाहिजे. सर 2 into 2. कॉमन फॅक्टर तिघांमध्ये 40 60 75 या तिघांमध्ये कॉमन पाहिजे तुला. हे बघ असे इकडे बघ, नीट लक्ष दे. हे बघ याच्यात पण कॉमन पाहिजे, याच्यात आणि या तिघांमध्ये कॉमन आले पाहिजे तर ते. हा जसे सिद्धांत वेट काय कॉमन? आवाज. हा ओनली 5 इज कॉमन. येस ओनली 5 इज कॉमन. देयरफॉर कॉमन फॅक्टर काय तुमचं? सॉरी एचसीएफ हे काय 5 आहे. मला अंडरलाईन करायचं, अंडरलाईन करायचे. गेटिंग? परत आन्सर पण चेक करूया, क्रॉस चेक करू आपला आन्सर. 110. हे बघा आन्सर आपलं. प्रॅक्टिस 12 झालंय ना. बघा हे आपला आन्सर 5. ओके बघा हे आन्सर आपलं. गेटिंग? चला समजलं सगळ्यांना आता? हा हो सर. ओके हो सर. ओके डोंट चला पेज नंबर 28. चलो सी मी तुम्हाला फक्त क्वेश्चन नंबर 1 सांगितलं यातला का. प्रॅक्टिस 12 मध्ये क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 आपण उद्या घेणार आहे, कारण डोक्याच्या वरून जायला नको म्हणून मी हळू चाललोय. तुम्हाला आता कुठलं गणित पाहिजे सांगा मला. 10 पैकी कुठलं गणित पाहिजे मला सांगा. सारखेच आहे सगळे, सगळं सेम करायचं. सर लास्ट करायचं. बरोबर ठीक आहे. ओके 10th वाला सांगतो. 777 वाला. ओके चला तुमच्या सगळ्यांसाठी 777 777. त्यानंतर काय तुम्हाला अजून 315 518. सॉरी 315 एक सेकंड 315 588. 588. चलो 777 7 जा 7 7 7 21 येतात ना. सो इसको पहले हम 3 से डिवाइड हो सकता है. पहले कैसे डिवाइड करू शकतो आपण? 3 ने. सो 3 into किती येणार आहे? 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15 3 9 जा 27. देन 315 अजून त्याला फॅक्टर काढायचे बरं का. मी अजून थोडं तसंच ठेवलंय. आपण एक काम करूया, आज याचे फॅक्टर काढून घेऊया. 2 मिनिटं. 3 आणि 1 4. ओके याला पण 3 ने मल्टिप्लाय होणार आहे आपलं. 3 1 जा 3 3 0 0 3 5 जा 15. ओके
देन आधी याचे पहिले फॅक्टर प्राईम फॅक्टर आधी सगळे फॅक्टर एकदम काढत नाही मी थांबा थोडं नाव 5 5 8 म्हणजे याला 2 ने होणार 2 ने डिवाइड होणार सो 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 4 जा 8 राईट आता 259 ला परत फॅक्टर काढायचे 259 चे फॅक्टर काय होणार सांगा मला 259 कशाने डिवाइड होणार 3 ने होणार का नाही 9 प्लस 5 14 14 प्लस 2 16 नाही होणार सो 7 ने बघा होतंय का 7 7 7 7 येस 7 3 जा 21 येस 7 ने होईल बघा ओके जस्ट अ मिनिट 259 ना so 7 into 7 1 जा 7 7 3 जा 21 7 3 जा 21 7 4 जा 39 जस्ट 259 आहे ना 259 सो 3 ने होईल का बघा 2 5 7 7 9 16 नाही होत 5 6 7 ओके 7 ने करू आपण 2 मिनिटं मी इथे डिवाइड करतोय 7 7 3 जा 21 7 3 जा 21 remains 4 7 7 जा 49 ओके इट इज 37 पण 3 ने डिवाइड होईल ना 5 8 ला काय म्हणतोस 5 8 ला पण 3 ने डिवाइड होईल हा ते करतो ना मी आधी एक एक स्टेप जातो ना पुढे आता 37 प्राईम नंबर आहे ना 37 मला वाटतं त्याच्या पुढे येईल का नाही येणार काही काही इथं 37 नाही ना ना संपलं इथे ना येस संपलं इथे चलो नाव 105 105 ला परत आपण काय करणार 3 ने होणार 3 ने सो 3 इंटू 35 ओके 3 इंटू 35 35 ला परत होणार तुमचं 5 इंटू 7 राईट नाही 588 ला परत 2 ने होणार 294 ना 294 कसं आहे ना मग सांग मला सो 2 इंटू 1 then 1 4 7 147 147 ना तुम्ही पण सांगू शकता चुकलं होतं माझं त्यानंतर 147 प्लस 4 5 5 प्लस 7 12 सो पर्याला 3 ने डिवाइड होणार 3 ने डिवाइड होतो 3 हां जस्ट 3 3 2 जा सॉरी 3 4 जा 12 2 3 9 जा 27 नाव 49 आहे ना सो 49 आहे ना मग 49 कॅन बी रिटर्न ॲज तुमचं 7 इंटू 7 सो दिस इज 7 इंटू 7 झाले का फॅक्टर्स सगळे संपले फॅक्टर्स अजून आहे का फॅक्टर्स बरोबर आहे ना दिस आर द फॅक्टर्स एक सेकंड परत कन्फर्म करूया 3 7 जा 21 21 येस राईट आहे बरोबर आहे 5 7 जा 35 35 बरोबर हे पण बरोबर आहे now what are the common factors yes yes tanmay tell me what are the factors common factors सर मी सांगू का हाँ सांग सर yes टाइप करू बघ 7 7 is the common 7 सर 7 and 3 पण आहे ना सर आणि 3 पण 3 3 7 पण आहे 3 पण आहे बघा 7 सुद्धा आणि 3 पण आहे so your answer is 7 3 जा 21 चेक करू थांबा 7 3 जा 21 हे बघा आन्सर मिळालं 21 बघा आन्सर बघा तुमचं दिसतं 21 हे बघा 21 आन्सर आहे दिसलं का सो वी आर गोइंग इन द राइट डिरेक्शन सो कॉमन फॅक्टर 3 into 7 so your HCF is 21 3 7 जा 21 समजलं दहावं गणित थोडस डोकं लावायचं मग तुम्हाला बरोबर कळतं काय आपण करतो ते बिकॉज एवढं काही कठीण असतं त्याच्यामध्ये यू हॅव टू यूज युअर ब्रेन पॉवर वापरायची आणि फर्स्ट आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट तुम्हाला पाडे बघा टेबल इथे आले पाहिजे टेबल झाले नाही तर काहीच होत नाही राईट गेटिंग सो बघा तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 1 जो आहे यू हॅव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस एट 12 क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हाला सोडवायचा क्वेश्चन नंबर 2 विल सेट टुमॉरो कारण चालेल घाई नाही करायची आपल्याला आरामात समजायचं बस 2 मिनिटं थांबा आपल्याला समोर एक शिक्षक आहे तुम्हाला माहिती ऑलरेडी